खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सूरत जिला के उधना विस्तार में ब्याजखोरों का हुआ पर्दाफाश। उधना में रहने वाले धर्मेंद्र उर्फ लाली ब्याज का कारोबार चल रहा था, जो काफी लोगों को सरकारी रेट से 10 गुना ब्याज ले रहा था। ब्याज न देने पर लोगों को डराता धमकता था और अलग अलग हथकंडे अपनाकर ब्याज की वसूली करता था। इसके खिलाफ काफी एविडेंस भी मिले हैं, कुछ फर्जी कागजात भी मिले हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ब्याजखोरों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए अलग अलग टीम बनाकर उचित कार्यवाही किया जा रहा है। सूरत से नरेंद्र पटेल की रिपोर्ट। हाल ही में सूरत शहर के उधना पुलिस स्टेशन में धर्मेंद्र अमर सिंह हंजरा उर्फे धर्मेंद्र लाली के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हुई है। दोनों में उसको अरेस्ट किया गया है। कल उसकी जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद पुलिस ने जो इंट्रोगेट किया उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली और कुछ बातें भी पुलिस के सामने आई, जिसके लिए पुलिस ने आज जो उसकी ऑफिस है वहाँ पे उसको साथ में रख के सर्च किया था और ऑफिस में से पुलिस को कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं और दूसरे चीज़ें भी पुलिस के सामने आई है। ये जो धर्मेंद्र लाली है उसने कई लोगों को ब्याज पे पैसा देकर काफ़ी बड़े मात्रा में पैसा उनसे वापस लिया है। जो उनकी जो नियत दर है, जो सरकारी धारा धोरण है, उससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में और इंटरेस्ट से वो पैसा लेता था, वसूलता था और उसकी जो वसूल करने की उसका तरीका था, उसकी जो पद्धति थी वो भी काफ़ी खराब थी, जिसमें लोगों को धमकाता था और असभ्य वर्तन भी करता था। और इसी हिसाब से पुलिस को बहुत सारे एविडेंसेस भी मिले हैं जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मिले उसको भी पुलिस जांच कर रही है। उसमें जो भी हमारे सामने आएगा उस हिसाब से हम जो धर्मेंद्र लाली है उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा मीडिया के थ्रू हमारी एक अपील भी है कि धर्मेंद्र लाली का जो भी लाली के हिसाब उसके कारनामे में जो भी उसका भोग बना है, जो भी विक्टिम है, वो हमारे सामने अवश्य आए। अपनी जो भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंसेस हैं, जो भी रजूआत है वो लेकर आए ताकि हम उसके ऊपर कायदेसर की कार्यवाही कर सकते। धर्मेंद्र अमर सिंह हंजरा ઉર્ફે ધર્મેન્દ્ર લાલી એના વિરુદ્ધ વ્યાજખોરી કરવા માટેના બે ગુના દાખલ થયેલા છે। આ બે ગુનામાં ગઈકાલે એની એક ગુનામાં ધરપકડ પણ કરવામાં આવી છે। ત્યારબાદ ધરપકડ બાદ તેનું ઇન્ટ્રોગેશન કરવામાં આવ્યું હતું। ઇન્ટ્રોગેશનમાં કેટલીક બાબતો પોલીસના ધ્યાને આવી હતી, કેટલીક ઇન્ફોર્મેશન પોલીસ પાસે અમુક અગાઉ પણ મળી હતી અને આ ઉપરાંત વધુ ઇન્ફોર્મેશન મળી હતી, જે અનુસંધાને આજે જે આ ધર્મેન્દ્ર લાલી છે એની ઓફિસ ખાતે એક સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું। આ સર્ચ જે કામગીરી કરવામાં આવી એમાં એને સાથે રાખીને કેટલાક દસ્તાવેજો મેળવવામાં આવ્યા છે। આ ઉપરાંત એ કઈ રીતના પોતાનો આખો બિઝનેસ ચલાવતો હતો અને સાથે સાથે બિઝનેસની આડ હેઠળ કઈ રીતના લોકોનું શોષણ કરતો હતો અને કઈ રીતના જે નિયમ અનુસારના જે વ્યાજની દર છે એના સિવાયનું વ્યાજ અને કઈ રીતના લોકોને પરેશાન કરતો હતો એ તમામ બાબતની તપાસ હાલ ચાલી રહેલ છે। અત્યારે જે અમારી પાસે માહિતી છે અને જે અત્યારે અમને વિગતો મળી છે એનો જે ઓફિસ છે ત્યાં સર્ચ કરવામાં આવ્યું ત્યાં જગ્યાએ તે મુજબ કેટલાક મહત્વના દસ્તાવેજ પણ પોલીસને મળ્યા છે। આ ઉપરાંત પોલીસને એવી પણ બાબતો મળી રહી છે કે એમાં એને કેટલાય લોકોની પ્રોપર્ટી દબાવી રાખી છે, કેટલાય લોકોને પરેશાન કર્યા છે। તો આ બાબતે પણ પોલીસ તપાસ કરી રહેલ છે। હાલમાં જે ધર્મેન્દ્ર લાલી છે એ એક દિવસના પોલીસ કસ્ટડી મળેલ છે, એનામાં અત્યારે પોલીસ પાસે છે। ત્યારબાદ અમે વધુ આગળની કાર્યવાહી કરીશું। એ કયા કયા લોકો સાથે હજી એ ડીલ કરે છે, કયા કયા લોકોની એને જમીન અથવા પ્રોપર્ટી અથવા અન્ય કોઈ ડોક્યુમેન્ટ લીધેલા છે એ બાબતની પણ તપાસ અત્યારે ચાલુ છે અને આમાં ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવશે। અને આની સાથે સાથે મીડિયાના મારફતે પણ અમારી એક અપીલ છે કે ધર્મેન્દ્ર લાલી વિરુદ્ધ જે પણ કોઈ લોકો ભોગ બનેલા હોય તો એના વિરુદ્ધ આવી અને રજૂઆત કરી શકે છે।
એ રજૂઆતમાં જે પણ જેન્યુઅન ડોક્યુમેન્ટ્સ અને જે પણ જેન્યુઅન એવિડન્સ હશે એના ઉપર અમે કાયદેસર કાર્યવાહી કરીશું અને આવા કોઈ પણ વ્યાજંકવાદીઓ કે જે લોકો વ્યાજખોરી કરીને લોકોનું શોષણ કરે છે એના વિરુદ્ધ અવશ્ય આપ રજૂઆત કરવા માટે અમારી પાસે આવી શકો. સર, લાલી એક ખૂબ જ માથાભારે તરીકેની છાપ ધરાવે છે અને વર્ષોથી વ્યાજખોરીના ધંધામાં પંકાયેલો છે, જેથી લોકો ફરિયાદ કરવા માટે આગળ આવવાથી ખૂબ જ ડરી રહ્યા છે. તો એને લઈને પોલીસ કઈ રીતે આ લોકો માટે મદદરૂપ કરશે? અત્યાર સુધી જે ઇન્વેસ્ટિગેશન થયું છે એ મુજબ જે આ ધર્મેન્દ્ર લાલી છે એ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આ પ્રકારનું બિઝનેસ કરે છે. એની પાસે નાણાં ધીરધારનું લાયસન્સ છે, પરંતુ લાયસન્સની આડમાં એ એક પ્રકારનું શોષણ જ કરે છે લોકો સાથે, અને જે રીતના એ વ્યાજ વસૂલ કરે છે અને એના ઉપરાંત એની જે કાર્ય પદ્ધતિ છે, લોકો સાથેનો જે વ્યવહાર છે અને જે અસભ્ય વર્તન સાથે ઉઘરાણી કરે છે અને ખૂબ જ પ્રતાડના થઈ શકે એવી કન્ડિશનમાં લોકોને મૂકી દે છે. અને આ બાબતની તપાસ પણ પોલીસ કરી રહેલ છે કે જેણે લોકો સાથે કઈ પ્રકારનો વ્યવહાર કર્યો છે. અને એ સાથે અમે ફરીથી લોકોને એ જ અપીલ કરી છે કે આપ નિશ્ચિંત થઈને નિર્ભીક થઈને પોલીસ પાસે આવો, એના વિરુદ્ધ અમે અવશ્ય કાર્યવાહી કરીશું. ફક્ત આપની પાસે જેન્યુઅન ડોક્યુમેન્ટ, જેન્યુઅન એવિડન્સીસ હોવા જોઈએ, જેથી અમે એના ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી શકીએ. રૂરલ વિસ્તારમાં મોટો ફાર્મ હાઉસ અને ઘોડાઓ રાખે છે, બહુ મોટી સંપત્તિ છે, તો ઈડીને ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવશે એમાં? સમગ્ર જે તપાસ થઈ રહેલ છે એમાં જે પણ અમને એવિડન્સીસ મળે છે, સાથે સાથે જે પણ પ્રોપર્ટી અમારી સામે આવે છે એમાં જે કોઈ પણ કાર્યવાહી કરી શકાતી હશે એ સંદર્ભિત જે સંબંધિત વિભાગ છે એને અમે અવશ્ય જાણ કરીશું.